영자론 직독 직해 중급 Story 35를 시작하도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 180, 180페이지를 보시면 되겠고요. 네, 제일 위에 제목을 보시면 People in Wheelchair, 즉 휠체어를 타는 사람들에 관련된 내용입니다. 휠체어를 타는 사람들은 어떤 사람들인가요? 우선은 정상적인 사람들은 아니겠죠. 네, 그래서 그 사람들에 관련된 여러 가지의 내용이 담겨져 있다라고 보시면 되겠고요. 첫 번째 문장부터 보도록 하겠습니다. I always felt sorry for the people in wheelchair. 저는 항상 felt sorry, 미안함을 느껴왔습니다. 누구에게 대해서? For the people in wheelchair. 즉, 휠체어를 탄 사람들에 대해서 미안함을 느껴왔습니다. Whenever I saw someone in a wheelchair, I only saw a disability, not a person. Whenever 저를 우선 끊어서 보시게 되면요. Whenever I saw someone, 무엇을 할 때마다, 내가 누군가를 보았을 때마다 in a wheelchair, 휠체어를 탄 누군가를 보았을 때마다 I only saw a disability. disability는 장애예요. 그 장애를 보았지 not a person. 그 사람을 본 것은 아니었습니다. 즉 그 사람을 봤을 때 휠체어와 그 사람이 장애인이구나 이렇게 생각을 해서 보았지 이 사람이 사람이다 라고 생각을 하지 않았다라는 것이죠. One day, I fainted at Euro Disney due to low blood pressure. 네, 어느 날, one day, I fainted. faint는 기절하다예요. 기절을 했어요. 어디에서? At Euro Disney. 유로 디즈니에서 기절했는데 due to 무엇 때문인가요? Low blood pressure. 즉, 저혈압 때문에 high blood pressure는 고혈압, low blood pressure는 저혈압입니다. 즉, 저혈압 때문에 저는 기절을 했었습니다. This was the first time I had ever fainted, and my parents said that I must rest for a while after first aid. 네, and에서 끊어보시게 되면요. This was the first time. 이것이 저에게 첫 번째 일이었습니다. I had ever fainted. 제가 기절을 했었던 첫 번째 사건이었어요. And my parents said that. 저희 부모님은 대절 이후를 말했습니다. 무엇이라고 말했느냐? Said that I must rest. 저는 쉬어야만 한다. For a while. 잠시 동안 좀 쉬어야 한다라고 부모님께서 말씀하셨어요. After first aid. 네, 그 first aid는 응급처치요. 네, 응급처치를 한 후에 좀 쉬어야 된다라고 부모님께서 말씀하셨어요. I agreed to take it easy. I agreed. 물론 저도 동의했죠. 무엇에? To take it easy. 즉 쉬는 것에 동의를 했어요. As I stepped toward the door, however, I saw my dad pushing a wheelchair in my position. 네, as 구문을 보시게 되면 as I stepped. 제가 갈 때, 즉 step이라는 것은 지금 발을 디딜 때라는 개념이겠죠. Toward the door. 문을 향해서 제가 발을 디디려고 할 때, however, 그러나 I saw my dad. 저는 아버지를 보았어요. 그런데 saw는 지각동사죠. 지각동사 다음에 사람이 오면 ing 혹은 동사 원형. 그러므로 pushing이라는 ing 형태가 왔네요. 다시 말해서 제가 문 쪽으로 향해서 발을 내리려고 할 때 그러나 저는 아버지가 pushing a wheelchair, 휠체어를 밀고 있는 모습을 보았어요. 어디로? In my direction. 제 방향으로 이렇게 밀고 오는 것을 보았다라는 것이죠. I couldn't believe this was happening to me. 저는 I couldn't believe that 대시 생략되었고요. 저는 믿을 수 없었습니다. This was happening to me. 이것이 to me, 저에게 happening, 발생할 것이다 라고는 전혀 믿을 수 없었어요. Wheelchairs were fine for other people, but not for me. 휠체어라는 것은 were fine for other people. 다른 사람들에게는 괜찮아요. were fine, but not for me. 저를 위한 것은 아니었다라는 것이었죠.
제가 탈 줄은 상상도 못했다라는 것이에요. As my father wheeled me out into the main street, people immediately began to treat me differently. 네, 우선 as절을 보시게 되면 as my father, 저희 아버지가 wheeled me out, 저를 휠체어를 끌고서 밀고 나갔을 때 어디로? into the main street. 거기 주요 이제 큰 거리, 도로로 나갔을 때 중심가로 나갔을 때요. People immediately, 사람들은 즉시 began to treat me, 저를 다루기 시작했어요. 어떻게? differently, 저를 다르기 시작했습니다. 라고 하네요. 그러니까 일반적인 평범한 보통 사람들로 취급을 하지 않았다라는 것이죠. Little kids ran in front of me, forcing my father to stop the wheelchair suddenly. Little kids가 어린아이들이 ran in front of me, 제 앞쪽으로 달려왔어요. 그래서 forcing my father, 저희 아버지를 force, 무엇을 하게 했어요? To stop the wheelchair, 그 휠체어를 멈추게 했어요. Suddenly, 갑자기 애들이 너무 제 앞으로 확 달려오니까 저희 아버지가 확 휠체어 미는 것을 멈췄다라는 것이죠. People stared down at me. 사람들이 저를 stared down, 이렇게 좀 내려보면서 응시를 했습니다. stare at, 응시하다죠. 저를 응시했어요. Then they would look away, maybe because they thought the sooner they forgot me, the better. 네, 그래서 여기를 보시게 되면 then, 그리고 나서 they would look away. 그들은 look away, 다시 다른 곳을 바라보기 시작했어요. Maybe because, 왜일까요? 왜냐하면 they thought, 그들은 생각했을 겁니다. The sooner they forgot me, 그들이 저를 빨리 잊어버리면 잊어버릴수록 the better, 더 나은 것이다 라고 생각을 했을 거라는 것이죠. I am just like you. 나는 당신들과 같단 말이에요. 라고 I wanted to scream. 저는 소리치고 싶었습니다. The only difference is you've got legs and I have wheels. The only difference, 유일한 다른 점은 무엇인가요? Is that you've got legs. 네, 여러분들은 두 다리를 가지고 있지만 and I have wheels. 저는 즉 두 바퀴를 가지고 있다라는 게 다른 점이라고요. 라고 소리를 치고 싶었다라는 것이죠. People in wheelchairs are not stupid. 휠체어를 탄 사람들은요, are not stupid. 어리석지 않습니다. They can see and hear each word. 그들은 볼 수도 있고요. 모든 말들을 들을 수도 있어요. I finally understood that I was once just like them. 저는 이제서야 마침내 깨달았죠. 무엇을? 대절을 이해했어요. I was once, 저는 한때 just like them, 그들과 똑같았다라는 것을 알게 된 거죠. 그 사람들을 바라볼 때 저도 마찬가지로 장애인들을 그냥 그 장애를 받지 인간으로 보지 않았다라는 것이에요. 휠체어를 탄 사람들을요. I treated people in wheelchairs exactly the way they didn't want to be treated. I treated people in wheelchairs. 저는 휠체어를 탄 사람들을 다루었어요. 취급했어요. Exactly the way. 정확하게 같은 방법으로. They didn't want to be treated. 그들이 be treated, 취급되기를 원하지 않는, 즉 인간으로 봐주길 바라지만 그렇게 다루어지지 않는 방법으로서 저도 그 휠체어를 탄 사람들을 다루었다라는 내용이죠. 즉 지금 이 주인공은 자기는 정상이었는데 저혈압으로 인해서 사고로 쓰러졌는데 그때부터 마비 증상이 왔나 봐요. 그래서 휠체어를 타기 시작했는데 그 전에 자기도 휠체어를 탄 사람들에 대해서 아주 좀 깔보듯이 내려깔면서 사람들을 보고 그 사람들을 인간으로 보지 않고 장애인으로만 봤지만 자기가 막상 그렇게 되니까 자기는 똑같은 인간이라는 거죠. 자기도 그냥 똑같은 인간으로 취급되길 바란다라는 것이에요. 그래서 그러한 내용을 담고 있는 것으로 보시면 되겠고요. 다시 전체적인 내용을 글을 통해서 보시게 되면
저는 휠체어를 탄 사람들을 항상 미안하게 여기면서 그 사람들을 보았을 때는 장애를 보았다라는 것이죠. 그런데 어느 날 저혈압으로 쓰러졌어요. 기절을 했는데 병원에서 아버지께서 휴식을 취하자라고 말했지만 실제로 저에게 휠체어를 가지고 오셨어요. 저는 제가 이제 휠체어를 타야 되는 신세가 되었다라는 걸 알게 되었죠. 그래서 제가 중심가로 나갔을 때 즉시 사람들이 저를 다르게 대하는 것을 알게 되었죠. 그러면서 사람들은 저를 그냥 응시하다가 멀리 바라보고 저를 빨리 피하는 것이 더 낫겠다라고 생각을 한 듯 그렇게 보였다라고 하네요. 그러면서 저는 생각했죠. 저도 당신들과 같은 인간이다. 나는 다리가 없고 두 바퀴만 있을 뿐이다. 그 차이만이 있다라고 말을 하죠. 휠체어를 탄 사람들은 볼 수도 들을 수도 있어요. 저는 한때 그 사람들처럼 똑같이 그 휠체어 탄 사람들을 대했었는데 저는 이제서야 깨닫게 된 거죠. 저도 그 사람들과 같은 사람들이었구나. 그러면서 저는 그 휠체어를 탄 사람들이 그렇게 다루어지고 싶지 않아 한다는 것. 다시 말해서 인간들과 평범한 사람들과 똑같은 사람들로 취급되고자 원한다라는 것을 알게 되었고 저는 그 휠체어를 탄 사람들을 예전에는 그러한 방식으로 다루지 않았었다. 이러한 내용으로 연결이 되고 있죠. 후회를 하고 있죠. 네, 여기까지가 전체적으로 휠체어를 탄 사람들, 즉 장애인에 관련된 내용이었습니다. 그렇다면 주요 문법 부분으로 넘어가 보도록 할게요. 여러분들의 책은 페이지 183, 183페이지를 보시면 더 비교급 구문이 있어요. 이것은 무엇을 하면 할수록 더 무엇하다 라는 의미로서 쓰이는 것인데 여기도 보시면 they thought the sooner they forgot me 그들이 나를 잊으면 잊을수록 빨리 잊으면 잊을수록 the better 더 낫다라고 생각했다. The more we have 우리가 더 많이 가지면 가질수록 the more we want 우리는 더 많은 것을 원한다. The more difficult the game is, 그 게임이 더 어려우면 어려울수록 the more I like, 나는 그 게임을 더 좋아한다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 네, 이해되셨죠? 네, 이 정도의 그 의미 정도만 우선 파악해 주시면 되실 것 같아요. 그렇다면 단어를 연결해서 월 테스트를 풀어보도록 하겠습니다. 183페이지 위에 부분을 보시면 되고요. treat, 다루다. stare, 응시하다, direction, 방향, forget, 잊어버리다, disability, 장애물, 장애. Number 1. The general line that someone or something is moving or pointing on. 어떤 것 혹은 누군가가 움직이고 포인트하는 그러한 일반적인 라인은 포인트하는 것이니까 방향을 나타내는 것이죠. direction이 되겠네요. Number 2. To behave towards them. 그들을 향해서 행동을 하고 or deal with them in a particular way. 그들을 아주 좀 특별한 방법으로 그들을 다루는 것. 그러니까 취급하는 것이죠. 그래서 treat, 다루는 것입니다. Number 3. The state of being disabled. 네, 장애가 되는 상태는 disability, 장애죠. Number 4. To look at people for a long time. 오랫동안 사람들을 쳐다보는 것은 응시하는 것이죠. stare. Number 5. Not to think of something. 어떤 것을 전혀 생각하지 않는 것. 잊어버리는 것이죠. forget. 네, 여기까지 단어 점검이 모두 끝났고요. 그렇다면 read and think 그 부분을 보면서 내용 점검에 들어가도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 184, 184페이지를 보시면 됩니다. Number 1. What is the best title for this passage? Best title은 무엇인가요? How to get used to wheelchairs. 휠체어에 익숙해지는 방법. The wheels are as good as two legs. 바퀴는 두 다리만큼 좋다. 네. People with two legs are truly healthy. 두 다리를 가진 사람들은 아주 건강하다. There is a difference between healthy people and the disabled. 그 건강한 사람들과 장애인 사이에는 차이점이 있다. 네, 이 글의 타이틀로 따지면이 우선이 그 휠체어를 탄 사람들도 정상인들과 같이 취급을 되는 것이고요. 그 wheels도 탄 사람들도 역시 정상인들과 똑같이 모든 것을 할 수 있다는 거죠. 즉, 두 다리나 이미 두 wheels
가 생긴 게 다를 뿐이지 전혀 다를 것이 없다라는 것이에요. 그렇기 때문에 가장 적합한 것은 B가 되겠네요. The wheels. wheel은 다시 말해서 두 바퀴는 are as good as two legs. 두 다리만큼 좋다. 다시 말해서 이거는 좀 직역을 하면 이렇게 되는데요. 의역을 하면 장애인들도 두 다리를 가진 일반 평범한 사람들만큼 똑같다, 좋다, 대등하다 라는 의미로 보시는 게 맞겠죠. 따라서 정답은 B번으로 보시면 되겠습니다. Number 2. The author once when she was healthy. 네, 여기에서 보시면 여러분들의 책은 밑줄이 그어져 있을 거예요. once 다음에 밑줄이 있고요. 즉, when she was healthy, 그녀가 건강했을 때 the author once, 여자는 laughed at disabled people. 장애인들을 보고 웃었다. Imagined herself sitting in a wheelchair. 휠체어에 앉는 것을 한번 상상해 보았다. Looked down upon disabled people. 장애인들을 좀 이렇게 내려다 보았다. 그렇죠. 장애인들을 좀 독특하게 보았다라고 했죠. 인간으로 보지 않고 장애로만 보았기 때문에. D. Saw some healthy people moving around in wheelchairs. 휠체어 주위에 움직이는 건강한 사람들을 보았다. 정답은 C번이 되겠고요. 여기에서 그녀가 건강했을 때는 그 사람들을 장애로만 보았다라는 게 여기에 나와 있죠. I only saw a disability. 장애를 보았지 not a person. 인간을 본 것이 아니었다 라고 되어 있네요. 따라서 이번의 정답은 C번으로 하시면 되겠습니다. Number 3. Facing the wheelchair for the first time. 처음으로 휠체어에 딱 접촉을 했을 때 the author은 어떻게 했었나요? Felt curious about it. 궁금했나요? 호기심. Got ready to move around in it right away. 바로 그것을 타고 움직일 준비가 되었었나요? Refused to accept it right away. 내가 그것을 왜 타야 해? 하면서 그것을 받아들이는 것을 거부했었죠. D. Thought it was ready for his father. 그것은 아버지를 위한 것이다 라고 생각했나요? 네, 그것을 받아들일 수 없었죠. 네, 이 부분을 보시게 되면요. 처음에 아버지가 휠체어를 끌고 왔어요. In my direction. 제 방향으로. 그런데 I couldn't believe this was happening to me. 나한테 어떻게 이런 일이 일어날 수가 하고 믿을 수가 없었죠. 받아들일 수 없었어요. 그래서 wheelchairs were fine for others. 다른 사람들에게 적합한 것이지 not for me, 저를 위한 것이 아니다 라고 생각하면서 받아들일 수 없었다라는 것이죠. 따라서 3번의 정답은 C번이 되겠습니다. Number 4. What does the experience of the author tell? 그 작가의 경험은 무엇을 말해주나요? Life is the best teacher. 인생은 최고의 선생님이다. People often eat their bitter fruit. 예, 그들의 쓴 fruit, 과일을 종종 먹는다. 사람들은 Life is so changeable that nobody can foretell. 인생은 참 변화무쌍해서 that nobody can foretell. 아무도 예측할 수 없다. Don't treat other people differently. 네, 다른 사람들을 다르게 대하지 마라. 이게 가장 핵심으로 말하고자 하는 방법이겠죠. 다시 말해서 아무리 휠체어를 탄 사람들이 장애인이다 하더라도 다른 사람들을 절대로 다르게 취급하지 마라 라는 게 여기에서 작가가 그 경험을 통해서 진정으로 말하고자 하는 것입니다. 마지막으로 넘버 5를 보시면 주인공이 쓰러졌던 원인은 무엇인가요? 위에 보시면 우선 유로 디즈니에서 I fainted. 저는 기절했죠. 왜요? Due to low blood pressure. 그래서 여러분들은 low blood pressure을 정답으로 써주시면 되고요. 아니면 저혈압 이렇게 써주시면 정답이 되겠습니다. 네, 여기까지 Story 35의 내용이 모두 끝났네요. 네, 여기까지 점검을 잘 해보시고요. 휠체어를 타신 장애인들에 대한 그러한 내용이었다라는 걸 한 번 더 생각을 해보시기 바랍니다. 다음 시간에는 Story 36로 넘어가도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 감사합니다.